प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ को शीश नवाते हैं, हम शीश नवाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कैसे हुए थे बैरागी हम ये बतलाते हैं, तुमको हम बतलाते हैं। ऋषभनाथ जी का तुमको बैराग दिखाते हैं, हम शीश नवाते हैं। कहे भव क्रोधना, कर्म कपावे
धर्म निवारणो नमो युगादिनन् तन्न मन जन सुत वल्लभा स्वर्गाधीश कहो वड़ी वड़ी के गिरिवंदता शिवरमणि सह्यो चयते संचय कर्मनो रिक्त करे वड़ी जे चार प्रणाम नियुक्ते कयो वंदे ते गुणगे नानद संचारी प्रति रत्नत्रयी निरधा तृण प्रदक्षिणा ते कारणे भवत कवंजनः इच्छामि भाषणो बंदिव जय मते वंदनामि बोलो बोलो सत्य गिरिराज की जय वैष्णव प्रकार पूजा नमो रसदाचार्य वाद्याय सर्वसाधुभ्यः जल पूजा सदे करो मेघ अनादि विनाश जल पूजा फल मुझ हो जो मांगू एम प्रभु पास। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय नमो रसदाचार्य वाद्याय सर्वसाधुभ्यः शीतल गुण जय मारयो शीतल प्रभु मुख आत्मा शीतल करवा भनी पूजा अया। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जितेन्द्राय चंदनम पूजायामहे स्वाहा। एक दिन मांग रहा है सारे भगवान ने करने पर एक दिन मांग रहा है तुम्हारे चंदन ने जाना था चैत्र के आदेश का दर के ऊपर कर देखो आप आदेश जमना जमना राइट अच्छा है अब आप आदेश क्या ओके नंबर नमो रसदाचार्य पाजाय सर्वसाधुभ्यः सुरभि अखंड कुसुम रही पूजा गत संता समझंतु भव्या जा करे करिए समकित छा। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जितेन्द्राय पुष्प पूजायामहे स्वाहा। नमो रसदाचार्य वाद्याय सर्वसाधुभ्यः ध्यान कटा प्रकटाविए वामनयन जिनदु मिचित दुर्गंध दूर करे प्रगटे आत्मा स्वरूप। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय धूपम पूजायामहे स्वाहा। कितने पे बोलो हमें धूपनी नमो रसदाचार्य वाद्याय सर्वसाधुभ्यः द्रव्य दीप सुलेखती करता दुख होय हो हाव प्रतिप प्रगटे हुए हा शीतलो कालो। ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दीपम पूजायामहे स्वाहा।
नमो रसदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य बे बाजू चामर धारे एक अगर गजलारे जय मेरुधारी संगे इंद्र छोसत मरिया रंगे प्रभु पास नमो रसदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य प्रभु दर्शन करवा भनी दर्पण कुछ विशाल आत्मा दर्शन थी जुए दर्शन होए तत्काल ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते श्रीराय तर्पण पूजायामहे स्वाहा હવે ખાલી પંક્તિ नमो रसदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य આ ભવ પર ભવ ભવો ભવ આપનું શરણ હોજો હવે દર્શન અને मेरे साथ बोलो अपनी कोने भी होना है कम मैंने नमो रसदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य बने करा अग्नि कोने एक युवाने हृदय में कोहार चलता शिवा काग तीरे सर्व सहेली सा नमो नित्यनाथ जीरे निर्कथा नयनन ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय दर्पण कुंभम पूजायामहे स्वाहा ચોખ્ખા છે ને તમે થોડા પાછે પાછ જરા ચપટી ચપટી લઈ લેજો અને સાત્યા પાસે કહી દો પાછે પાછ જગ્યાએ છે જગ્યાએ આપણી ગૌરી હજાર પાઠ છે તે નમો રસદાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावर तविशाल पुरी प्रभु सन्मुख रहो तारी सकल जंजाल ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय अक्षतम पूजायामहे स्वाहा બધા એમ કીધો પોતાના સાત્યની સામે તમે બધા એમ નહીં કરવાને ઈશ્વરના કાંઠે તમે એક અભિયાન ટચ કરજો પિયુષભાઈને નમો રસદાચાર્યોપાધ્યાય સર્વસાધુભ્ય પિયુષભાઈ अनहारी पद में करिया विकह गही अनंत दूर करी दे दीजिए अनहारी से बसंत ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय नैवेद्यं पूजायामहे स्वाहा नमो रसदाचार्योपाध्याय सर्वसाधुभ्य इंद्रादिक पूजा भनी फलदावे धरिरा पुरुषोत्तम पूजा करी मांगे शिव शिव फल त्याग ओम ह्रीं श्रीं परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्राय फलं पूजायामहे स्वाहा चलो छोटा जरा कीजिए एक कर कोई भी जगह स्विच लागू करવાનું છે ભદ્રાભાઈ અને પિયુષભાઈ બે જણા ઉભા રહ્યા બાકી બધા બેસી જાઓ મેં એકવાર કીધું હતું તીર્થની યાત્રા કરવા માટે જાય તો ભગવાનની સામે બહુમાન કરવાની છૂટ છે નહીં તો ભગવાનની મૂર્તિ અને વગેરે ઢાંકી દેવાનું બહુમાન ભગવાનની હાજરીમાં ના થાય મનુષ્યનું પરંતુ સંગમતીનું થાય પિયુષભાઈને આટલા વર્ષોના સ્ટેજ આપે છે આપણે તો આપણે પિયુષભાઈનું બહુમાન કરીએ છીએ સંગમતી આ છે હવે ભાઈ બહેન જ છે કોણ કોણ બહુમાન કરે આપણે તો ખાલી ભાવ રાખવાનું છે તમે ભાઈને આપો કે ભાઈ તમને આપો ભાઈ બેનને આપો સંગમતી તો ઠીક છે ઓકે ચાલો સંગમતી એટલે પિયુષભાઈ છે
આજથી મગર દેવાનો ચડાવવાનું આપણું કામ થયું. પ્રેરણાબેન શાહ, બીજું મુકુલભાઈ શાહ, ત્રીજું જ્યોત્સનાબેન, ચોથું હતું ભદ્રાબેન અને પાંચમું હતું શીલાબેન. તો પાંચેયની ખૂબ ખૂબ અનુમોદના કરું છું. અને બીજું કહેવાનું હતું, જ્યારે આપણે થોડી બોલે સ્તુતિ બોલીએ છીએ જે પુરુષો બોલે છે તેમાં લેડીઝે વચ્ચે બોલવાનું નથી. તમે કાવસરમાં છો, તમે વચ્ચે બોલો એટલે તમારો કાવસર ભંગ થયો. યાદ રાખજો, આની પહેલાં મેં 15 વાર કીધું છે. નેક્સ્ટ ટાઈમ આ ભૂલ ના થાય. કાવસરમાં આપણે ઉભા છીએ અપાણા બોશીરાની, જ્યાં સુધી નમો પર્યંતરણ ના બોલાય જાય ને ત્યાં સુધી લેડીઝ લોકોએ કે જેન્ટ્સ લોકોએ કોઈ બોલવાનું નથી. કારણ કે એક વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝ કરતું હોય એ બીજાની બહાર કહે, પણ લેડીઝ લોકોએ બધાએ બોલવાનું નથી. હવે આજે પ્રોગ્રામ તો તમને સામાજિકના ગ્રુપમાં મૂક્યો હતો, પણ હવે હું અહીંયાથી જે કરાવું છું સમય પ્રમાણે જેટલું હશે એટલું કરશું. સૌથી પહેલું કૃતિ ને તો ગોળી કામ કર્યું. જો તમને કીધું તો અષ્ટપ્રકારી પૂજા, અષ્ટપ્રકારી પૂજા વિશે મેં સમજાવ્યું હતું ને, એ અષ્ટપ્રકારી પૂજાના દુઆ તમને ઘણી પાછું કહું છું, 2-4 જણા પાછળ કહેવા કોઈનો શીખવાનો ભાવ હોય તો મને જણાવજો. સૌથી પહેલો પૂજાનો દુઓ છે જલ પૂજા. સાંભળો કૃતિને, અને એ પૂજાના વર્ડિંગ તમારે કેચ કરવાના છે. ખાલી એક જ વર્ડ તમને પછી એના વિશે થોડુંક સમજાવીશ, લાંબુ નથી. જલ પૂજા જુગતે કરો મેલ અનાદિ વિનાશ, જલ પૂજા પર મુજ હોજો માંગો એમ પ્રભુ પાસ. કઈ પૂજા હતી આ? જલ પૂજા એટલે આત્મા પર લાગેલો મેલ ધોવાનો છે. આપણા આત્મા પર લાગેલો છે ને મેલ ધોવાનો છે. પરમાત્માની તો આપણે શું જલ પૂજા કરવાની છે, પણ આપણે આત્મા પર લાગેલા મેલને ધોવાનો છે, જેથી આપણી મનની શુદ્ધિ થાય. સૌથી પહેલા પૂજા આપણે શું કરી? જલ. આપણા મનની શુદ્ધિ થઈ ગયા પછી સુંદર મજાની આપણે પ્રભુની ભાવ્યતા કરી દે ને વિચારો સારા હોય તો કાર્ય સારું થાય. જો આપણે સારા કામ કરીને કર્યું તો આપણું કાર્ય સારું થાય, નહીં તો કંઈક ને કંઈક ભૂલી જાય, કંઈક ને કંઈક પ્રોબ્લેમ આવે. પ્રભુના જન્મ વખતે 10 પૂર્વના જ્ઞાની હોય. ઇન્દ્ર મહારાજ હોય ને, શક્ર ઇન્દ્ર, 14 પૂર્વનું જ્ઞાન કીધું, એમાંથી 10 પૂર્વના જ્ઞાની હોય. તો ઇન્દ્ર મહારાજો જો આવું કાર્ય કરતા હોય તો આપણે એની વિશાળતા ક્યાં? એક પૂર્વનું તો શું, એક પૂર્વના 1% જેટલું જ્ઞાન નથી આપણી પાસે. એક પૂર્વના 1% જેટલું. તો આપણે એ વિચારવાનું છે, તો ઇન્દ્ર મહારાજા જેવું કાર્ય કરતા હોય એવું આપણે કાર્ય કરવાનું છે. એ બી એવા 64 ઇન્દ્રો મળીને ભેગા થઈ, એક નહીં 64 ઇન્દ્રો મળીને પ્રભુનો જન્મ થાય ત્યારે નંદીશ્વર દીપ ઉપર જઈ અને જન્મ ઉત્સવ ના કરે. તો આપણે જલ પૂજા કરાય ને, બસ. ભલે તમારે બીજું કાંઈ નહીં હોય મનમાં જેલા સીતાના પાસે, એ આપણે ભૂલી આપણે જે યોગ્ય લાગે આપણે કરો. હું કોઈ દિવસ જીત નથી કરો. તમને નંદીશ્વર દીપ ઉપર કહે મેરુ પર્વત ઉપર જલ અભિષેક કરે, નંદીશ્વર દીપ ઉપર 28 ઉત્સવ કરે, એટલે 8 દિવસમાં ત્યાં ઉત્સવ કરે, પછી બધા વિદાય થાય. પછી નેક્સ્ટ ચંદન પૂજા વાસ્તે શીતળ ગુણ જન્મ રહ્યો, શીતળ પ્રભુ મુખ આત્મા શીતળ કરો બાધની પૂજા અરિહા. બીજી પૂજા કઈ કીધી? ચંદન. એમાં શું આપણે બધા કીર્તિભાઈ પેલી લાઈન એક શબ્દ શીતળ. અહીંયા શીતળના દાદાની વાત નથી હો. ચંદનનો ગુણ કેવો છે? શીતળ. બધા શું બોલે છે? શીતળ. શીતળ બોલવાનું છે. શીતળ ગુણ જેમાં રહ્યો એટલે કે જેનામાં આત્માની શીતળતા છે. આપણે તો 2 મિનિટમાં ક્રોધિત થઈ જાય, 2 મિનિટમાં નારાજ થઈ જાય, 2 મિનિટમાં વાંધાવચ આવી જાય. એવા પરમાત્મા આત્મા એનો શીતળ છે, એવો મારો આત્મા પણ મારે શીતળ કરવો છે. શીતળ કોણ? નહીં શીતળના. જેમ શાંતિ બોલવામાં આપણે શ્રી સમણ સંઘસ્ય શાંતિરે ભવતુ, એમાં શાંતિનાથનું નામ નથી. એ શાંતિ બોલીએ છીએ એટલે કે બધા કે શાંતિનાથની કવિતા બોલીએ, શાંતિનાથનું સૂત્ર બોલીએ છીએ. યસ,
પણ શ્રી સમણ સંઘસ્ય શાંતિર્ભવતુ જનાપદાનમ શાંતિર્ભવતુ. શાંતિ રે નહીં. એ બધાને કહે છે કે તમારા ઘરમાં, પરિવારમાં, કુટુંબમાં, સમાજમાં શાંતિ થાય. એમાં એ પ્રાર્થના છે. એટલા માટે એક એક જગ્યાએ એક એક શબ્દનું મહત્વ છે. આપણે નિમિષભાઈની ભૂલો ચલાવી શાંતિ ચૈતન્ય કરતા. શું કામે? આ જ વખતે નિમિષભાઈ બોલ્યા, બીજી વાર એ શુદ્ધ બોલશે. પણ આ જ વખતે ના બોલવા દીધું તો બીજી વાર એ નહીં બોલે. હવે જ્યારે પરિણામે ચૈતન્ય ચડાવ્યો ને એટલે ઘરે એને 2 દિવસ જમવાનું નહીં આપણને શીખે નહીં. તો એ સાંભળે છે. યાદ રાખજો દેશભાઈ. બરાબર, થેન્ક યુ. પણ એકવાર બોલવા નહીં દે તો બીજી વાર બોલવા ઉભો નહીં થાય. એકવાર તેની હિંમત આવી ગઈ ને એક વ્યક્તિ એક સ્વાય છે, જેમ આપણે સમાજમાં કરીએ છીએ. હવે ત્રીજું પુષ્પ સુરભી અખંડ કુસુમાગ્રહી પૂજો ગત સંતા સમજંતુ ભવ્યાચા કરે કરીએ સમકિત ચા. પ્રભુના ચરણે સમજંતુ એટલે નાનામાં નાનું જીવ છે. પુષ્પ જે 2-4 દિવસમાં કરમાઈ જવાનું છે, તે નાનો જીવ પણ તરી જાય એવી જૈનોની ભાવના. માટે જૈન ધર્મમાં શું કીધું છે? સવી જીવ કરું શાસન રસની ભાવના. જ્યાં સુધી આપણે આ ભાવના ના ભાવીએ ને ત્યાં સુધી આપણે મોક્ષ ના થાય. સવી જીવ કરું શાસન રસની ભાવના ભાવીએ છીએ તો પુષ્પ બી એ જીવ છે. એ બી પ્રભુના ચરણે આપણે પત્ર મૂકીએ છીએ, ચડાવીએ છીએ તો એ પ્રભુની જેમ તરી જાય. આપણે પ્રભુની જેમ તરવું છે. અન્યના ગુણો લઈએ જેમ સુગંધ પુષ્પ પાસેથી, તો આપણે પણ સમય શિખર, ગિરનાર, પાલીતાણા ચડીએ, શરીરને થાક લાગે છે, આત્માને તરી જઈએ. તેવી જ રીતે ક્ષણવાર કે થોડું અલ્પ આયુષ્યવાળા જીવોને પ્રભુના ચરણે ચડાવી એની બી સદગતિ થાય એવી ભાવના છે. પુષ્પ ચડાવવામાં પાપ તો છે, પણ જૈનો છે ને વાણિયા. 1 પાઉન્ડનું પાપ લાગે પણ મિલિયન પાઉન્ડનું પુણ્ય થતું હોય અને એ જીવને આપણે ઉગાડીએ, પુષ્પના જીવને, તો ભવિષ્યમાં આપણે પુષ્પ થશે. તો એને સાહેબ જાતિ સ્મરણ જ્ઞાનથી કરશે. આ ઉલ્લાસભાઈ હતા, એ મારી પુષ્પ પૂજા કરે. તો ચાલો ઉલ્લાસભાઈમાં આ ભાવમાં વિચારવાનું છે. નાની નાની વાતમાં તમારા દિલમાં ભાવના કેવી હોવી જોઈએ, આ વસ્તુ છે. પછી પૂજા તો ધ્યાન કરતા પ્રગટાવીએ વામાનયન જિનતુ વિચિત દુર્ગંધ દૂરતરે પ્રગટે આત્મસ્વરૂ. મિથ્યાત્વ એટલે અસત્યને દૂર કરવાનું છે. મિથ્યાત્વ એટલે નહીં કે રામના મંદિરમાં ગયા, હનુમાનના મંદિરમાં ગયા, મિથ્યાત્વ ના. ત્યાં બી પુણ્ય છે, ત્યાંથી બી મોક્ષે જવાય છે. મુસલમાનના મક્કા મદીનામાંથી બી મોક્ષે જવાય છે. તમારી ભાવના કેવી હોવી જોઈએ. આપણે એમ કે મુસલમાન માસ્ક ખાય છે, અત્યારના એ વિશે નહીં. આપણે મોક્ષે કેવી રીતે જવાય, ભાવના શુદ્ધ હોય તો. વાત અત્યારના એ ચાલે છે. અત્યારના આપણે એ દાખલો લઈ રહ્યા છીએ કે મિથ્યાત્વ એટલે અસત્યને દૂર કરવાનું છે. તો ત્યાં આપણે શું કીધું? અસત્ય. કે એ લોકો માસ્ક ખાય છે, આને અસત્ય સમજો. પોઈન્ટ એ ખોટું છે, એ ખોટું કરાય નહીં, કોઈનો જીવ લેવાય નહીં. માટે અસત્યને દૂર કરવાનું છે, એને મિથ્યાત્વ કીધું. જીવનમાંથી છોડી દઈએ તો જ અગરબત્તીની જેમ સુગંધિત આત્મા થાય. દરેક મીઠાઈ, ફરસાણ, શાક, દાળ અલગ ટેસ્ટ છે, તેમ દરેક ગુણીજનોના ગુણો પણ અલગ હોય છે. ધૂપની પૂજા કર્યા પછી આપણે કહીએ કે આ ધૂપ સળી છે જે ઉર્ધ્વગતિએ જાય છે. તો ધૂપનો પ્રકાશ ક્યાં કરે? ઉર્ધ્વગતિ ઉપર. અને આપણે એ ધારવું છે ઉપર સ્વર્ગ છે, ઉપર મોક્ષ છે. આ ધૂપનો પ્રકાશ જે ઉર્ધ્વગતિ જાય છે, મોક્ષ માર્ગે છે. મારે પણ એ મોક્ષ માર્ગે જવું છે. માટે હે હરિહર પરમાત્મા, હે કેવડી ભગવાન, હે શું સાધુઓ, મારા આત્માને એટલો શુદ્ધ કરો તો હું પણ મોક્ષમાં આગળ વધું. મારે બી તમારી પાસે આવવું છે. તો આપણે બધા શુદ્ધ થવું પડશે. તો એ શુદ્ધ થવા માટે ધૂપ પૂજા કરવી. દ્રવ્ય વિવેકથી કરતો દુઃખ હોય કો ભાવ પ્રતિક પ્રગટે હુએ આશિતલો પાદો. ભાવ જો પ્રગટ થાય તો સંકિત મળે, ને સંકિત મળે તો દિવાળી જેમ આત્મા પ્રકાશમાન થાય. બધા રાહ જોઈએ છીએ કે ક્યારે મને સંકિત મળશે, ક્યારે મારો ઉદ્ધાર થશે. આવડી મોટી રૂમ છે, બધી લાઈટો બંધ કરી દે ને, બહારના કર્ટનની બંધ કરી દે ને, વિન્ડોના,
એક જ આપ દીવો કર્યો છે ને, આખી રૂમ પ્રકાશમય થઈ જશે. બધાને ત્યાંથી દીવો દેખાશે. તમારા ઘરે કે હોલમાં બી ટ્રાય કરી જોજો. એટલા દીવામાં એટલો પાવર છે. તો આપણે એ દીવો આત્મામાં પ્રગટાવવાનો છે. દ્રવ્ય દીપક, દ્રવ્ય અને ભાવ પૂજા, જે ભાવ ચૈતન્ય કીધું ને, એ ભાવ પૂજા કરવાની છે. બધું એક એક શબ્દ તમે પોતાની મેળે એના ઉપર એક લાઈન પર આખો એસે લખો તો તમને ખબર પડે કે આના પર શું શું હું કરી શકું છું. આગળ બે બાજુ ચાનર ધારે, એક અગર રચવારે, જય મેરુ ધારી સંગે, ઇન્દ્ર છોટ જલરિયા રંગે. ચોસાઈ ઇન્દ્રો જો પ્રભુ આગળ ચામરથી ભક્તિ કરે છે તો આપણે પણ તે કાર્ય કરાય. જ્ઞાની કે વડીલો કરતા હોય તેમાં લાભ જ હોય ને, તો પ્રભુ પાસે ચામર નૃત્ય કરી ઇન્દ્રો જેવી ભક્તિ કરવાની છે. ઉદિતિ, મમ્મી પપ્પા પૂજા કરવા આવ્યા ને, તો તું બી આવી છું. તો મમ્મી પપ્પા પૂજા કરે છે તો મારે પૂજા કરવાની છે. આ બાળકના સંસ્કાર અત્યારથી અપાય છે. મારી ઘરે ઘણું બોલતી હતી, દાદા દાદી થઈ ગયા છો, તમારા ગ્રાન્ડ ચિલ્ડ્રનને તો આગળ વધારજો, આપણે ના વિધાય તો કાંઈ નહીં. આપણું જનરેશન જૈન ધર્મ જાળી રાખે એવું કામ કરવાનું છે. માટે એમ કે છે કે 64 ઇન્દ્ર હોય તો જ્ઞાની છે, 10 પૂર્વના જ્ઞાની. એ જે કાર્ય કરે એ કાર્ય મારાથી કરાય. એ જો જળ પૂજા કરે તો મારાથી કરાય, એ પુષ્પા પૂજા કરે તો મારા થાય. સાધુ સાધુઓ જે કાર્ય કરે એ આપણે કરાય. કારણ કે આપણે ખબર નથી ને શું કરે ને શું ના કરે. આપણે અલ્પ જ્ઞાની છીએ, તો જે મોટા વડીલો કરતા હોય આપણે કરાય. માટે આપણે ચામર ડાન્સ ક્યારે કરાય? પરમાત્માની સામે. પણ પરમાત્માની સામે દાંડિયા લેવાય એ પનિશનમાં એ તમને ક્વેશ્ચનમાં તમને આપું છું. ચાલો દર્પણ મેળો. પ્રભુ દર્શન કરવા બની, દર્શન પૂજા વિશાળ, આત્મા દર્શનથી જુએ, દર્શન હોય તત્કાલ. પ્રભુને અને દર્પણમાં રહે આપણે. પિયુષભાઈ, આમાં શું કર્યું હતું? આમાં તમે જોતા હતા તમારું મોઢું અને ભગવાનનું મોઢું જોતા હતા ને, એટલે તમે ભગવાનને એમ કહેતા હતા, એ પરમાત્મા, એ મહાવીર સ્વામી, તમારો આત્મા અને મારો આત્મા બંને એક જ છે, કોઈ ડિફરન્સ નથી એમાં. હું ભટકી રહ્યો છું સંસારમાં. તમે એટલા પ્યોરિફાઈડ થઈને ત્યાં પહોંચી ગયા, મારે તમારી પાસે આવું તો હું તમારી પાસે કેમ આવું? આમાં એ જોઈને આપણે એવી મનમાં પ્રાર્થના કરવાની. તમે ને હું એક જ આપણે બધા સાથે રમતા હતા, હરતા હતા, ફરતા હતા. હું તો આ 84 પહેલામાં ક્યાંનો ક્યાં કરું છું, તમે ક્યાં પહોંચી ગયા? સિદ્ધિ સિલાય. તો આપણે બંને એક સરખા હોવા છતાં જ્યાં નથી પહોંચાતું એ પરમાત્મા, મારે તમારી પાસે પહોંચવું છે. આપણે બંનેના હાથમાં એક સરખા કે પ્રભુના હાથમાં જેવો જવાનો હતો દર્પણ છે. આ થઈ ગયું. પછી પંખો. પંખો. આ ભવ પર ભવ, આવો ભવ, આપનું શરણ હોજો. ખરાબ વાતાવરણ, મૈત્રી, સંબંધોથી દૂર થવાનું છે. એવા મિત્રો હોય જે ખરાબ વાતાવરણવાળા હોય. આપણે પંખો ફેરવીએ છીએ તો એ કહીએ છીએ કે આ જગ્યાએથી દરેક ખરાબ દૂર થઈ જાય. ઓમ શ્રી મનમ શ્રી વાકુમારાય વિઘ્ન વિનાશકાય મહિમ પિતામ કુરુ કુરુ સ્વાહા. એ વાયુકુમાર દેવ, અમે આ પ્રભુની ભક્તિ કરવા બેઠા છીએ. આનાથી બધા જ ખરાબ ભૂગોળો દૂર કરી દો, બધું સારું વાતાવરણ કરી દો, તો હું પ્રભુની ભક્તિ કરીશ. અને પ્રભુની ભક્તિ કરવામાં મારું મન લાગશે. પણ જો આયા કોઈ વાતચીત કરે અને ખરાબ ભાષા આવે તો જરા કહેતે ને કોને કીધું છે, કોણ ગાલી કરી રહ્યું છે, સમજો બાબુ. તો પ્રભુનું દેરાસર કેવું સુંદર વાતાવરણ હોય. આપણે અગરબત્તી કરીને સૌથી પહેલા કામ કરીએ કે વાતાવરણ શુદ્ધ કરીએ. એટલે આ પંખો આપણે ફેરવી અને પ્રભુનું ઘર દેરાસર, આ તો ચૈત્ય જ છે, દેરાસર જ છે. શત્રુંજય ગિરિરાજથી મોટું કયું ચૈત્ય છે? આપણી પાસે કોઈ નથી, તો એ ગિરિરાજની સામે બેઠા છે. તો આપણે શુદ્ધિ તો કરવી જ જોઈએ ને. તો આત્માની બી શુદ્ધિ આપણે કરી. તો આ થઈ દર્પણ પૂજા, આ પંખાની પૂજા. દર્પણ અને પંખો સાથે. અગ્નિ કોને પ્રિયવાન રે, દયન માય પંખો, ચલતા શિપિકા ગાવતી રે, સર્વ સહે દિશા. બે સાથે તમે નમો નિત્યનાથજી રે, નિરપતા નયનન. આ મેં તમને દર્પણ અને પંખાનું બંને સાથે સમજાવ્યું. આજે એટલા માટે મેં જરાક અલગ કરાવ્યું હતું. પંખો પહેલા પહેલાં આપણે મિરર કર્યું, પછી આપણે પંખો કર્યો, અને મિરર કર્યો પછી પંખો કર્યો, અને પછી બંને સાથે કર્યો.
એટલે નહીં તો આપણે છે ને બધે સાથે કરીએ છીએ એટલા માટે આજે ખાલી થોડુંક એટલું સમજાવવા માટે લેવું હતું ને એટલે ચાલો અક્ષર शुद्ध अखंड अक्षत ग्रही नंदावन विशाल पूरी प्रभूषण मुख रहो तारी सकल जंजाल શુદ્ધ અખંડ અક્ષત ગ્રહી શુદ્ધ અખંડ ડાઘીવાળો નહીં તૂટેલો નહીં ડાઘ્યો એટલે સફેદ થઈ ગયો આખો ચોખ્ખો તમે લીધો હોય અને એમાં થોડોક સફેદ પડી ગયો તો ડાઘીવાળો કહેવાય એનો ખૂણો તૂટી ગયો હોય તો તૂટી ગયેલો ખૂણો તો એવા ચોખ્ખાથી ભગવાનની ભક્તિ ના થાય શુદ્ધ અખંડ અક્ષત ગ્રહી લેવાનું છે એટલે કે મારે બી જેમ આ મારો આખરી ભાવ છે ચોખ્ખા શું કે ચોખ્ખા આપણે છે આ ચોખ્ખાને વાગે તો ઉગતા નથી જ્યાં સુધી જવું હોય ને ત્યાં સુધી ઉગે છે એટલે એનો આ ચોખ્ખાનો આ છેલ્લો ભાવ કહેવાય પછી જો એ જેવું મોક્ષગામી થઈ શકે છે એટલે આપણે એમ કરવાનું છે કે શુદ્ધ સુગંધ ચોખ્ખા લઈ અને પ્રભુની ભક્તિ કરવાનું છે કે એ ભાવ એનો છેલ્લો છે તેમ આપણે પણ ભાવ હોવાનો છે કે આ સંસારનો અંત થઈ જાય છે આ જે ભાવ મોક્ષે જવું છે આ જ ભવે મોક્ષે જવું છે જવાય ના જવાય પણ મોક્ષે જવું તો શું થાય આ જ ભવે નંબર પહેલો તો દીક્ષા નંબર બીજું એવા આપણા સુંદર ભાવ હોય કે આપણે મૃત્યુ પામીને મહાવીર ક્ષેત્રમાં શ્રીમંદર સ્વામી પાસે પહોંચીએ અને ત્યાંથી આપણો મોક્ષ થાય તો આપણે એ મોક્ષે જવું હોય તો આ ચોખાની પૂજા કરવાની સમજાણું પછી अनहारी पद में करिया कब कही अनंत दूर करी ते दीजिए अनहारी सिवसन શું કીધું શબ્દ અણહારી અણહારી એટલે ખાવા પીવાનું બધું બને અણહારી પદ એટલે ખાવા પીવાની જરૂર ના પડે એવી કોને ખાવા પીવાની જરૂર ના પડે કોને ખાવા પીવાની મોક્ષમાં ગયેલા જીવોને ખાવા પીવાની જરૂર ના પડે આ તકે ખાલી કેવા માટે કહું છું બધા કહે છે આપણે મરી જાય એટલે આપણે ખાલી ઘર મરી જાય સાથે બીજું કાંઈ ના આવે હું કહું છું તેજસ કર્મ સાથે આવે અને કામણ કર્મ સાથે તેજસ કર્મ એટલે આપણી જઠરાગ્નિ જેવા આપણે જન્મ જેવા જન્મ લઈને આપણે કોઈએ શીખવાડ્યું નથી ગમે તે ભવમાં હોય ગમે તે જીવમાં હોય જેવા તમે અંદર અંદર વાતો કરો ત્યારે તમે બંધ કરો પાછળથી વાતો કરતા હોય તો થોડી વાર ઉભો રહી જાય વાતો કરીને બધા રાઈટ અનારી પદ્ધતિ મેં તમને કીધું કે આપણે ખાવા પીવાનું નથી ખાવા પીવાનું ક્યારે હોય તમને કહેતો તો જો હું જરા રોજ થઈ ગયો ને અનારી પદ્ધતિ તેજસ કર્મ અને કામણ તેજસ કર્મ એટલે જઠરાગ્નિ કોઈ પણ બહુમાં જ્યારે જન્મ ત્યારે આપણે ખાવાનું પહેલા આપણે કોને શીખવાડ્યું માનું દૂધ પીતા કોને શીખવાડ્યું કોઈ શીખવાડ્યું આપણે કેવી કરવું પૂર્વજન્મ છે માની જઈને પૂર્વજન્મ છે પૂર્વજન્મ છે એટલે જ આ વાત ચાલી છે પૂર્વજન્મ છે તો જ માનું દૂધ પીતા આપણે જૈન ધર્મ અનેકાંતવાદ છે ચાર્યવાદ છે કોઈને ના માનવામાં આવે તો એ એમનો વિષય છે અત્યારના હું જૈન ધર્મના શાસ્ત્ર કે છે એ પ્રમાણે કહું છું તમે માનું દૂધ પીતા શીખ્યા નેક્સ્ટ ભાવમાં કોઈ શીખવાડ્યા વગર તો એ આપણી સંજ્ઞાઓ છે આગલા ભાવ નહીં તો 84 લાખના ભાવમાં આપણે ફરતા ના હોય તો આ રીતે આપણે કહેવામાં આવે છે તો માની તેને કહેવાય તેજસ કર્મ એ તેજસ કર્મ આપણે સાથે લઈ જાય છે અને કામણ કર્મ એટલે કરેલા કર્મ સારામાં સારા પરિવારમાં જન્મેલા હોય તોય ભિખારી થઈ જવાય છે ડાયના કેટલી સુંદર જિંદગી હતી પણ કેવી રીતે બની ખોટી રીતે કમોતે જોવો તમે આ કર્મ જોવાનું અને તમે તો મુકામાં આપણે કૃષ્ણ કરવાના જીવનમાં આપણે એમ થાય કે 2 મિલિયનનું ઘર લેવું છે તો આપણે 2 મિલિયન પેલા કઈ રીતે ભેગા કરશું વિચાર કરીએ અને એ 2 મિલિયન એટલે કે શ્રીનવજનમાં વાપરી બી શકે છે આ કર્મ છે સારા કર્મોનું ફળ પુણ્ય ભોગવે છે અને આપણે એટલું પુણ્ય નથી પણ આપણે નીચેની કક્ષાએ ઇન્ડિયામાં હોત તો આપણી સુખ સંપત્તિ હોત 20, 25, 50 હજારની લાખની ગાડીઓ ફેરવતા હોત ઘરમાં સુંદર મજાના ફર્નિચર હોત તો એ આપણા સારા કર્મો છે ક્યાં ફળ પૂજા इंद्रादिक पूजा बनी फलवा वे धरिरा पुरुषोत्तम पूजा करी मांगे शिवर फल त्याग સુંદર પ્રભુ ભક્તિના ફળ રૂપે આપણે શું ફળ જોયું છે
મોક્ષ ફળ જોઈએ છે. ફળને શિલા પર મૂકીએ છીએ. ફળને ક્યાં મૂકાય? યાદ રાખજો, સિદ્ધ શિલા પર. ને ત્યાં જવા ફળરૂપી પૂજા છે. કહીએ છીએ ને, નિમિષભાઈ, તું મને ભગવાન એક વરદાન આપી દે. એ ક્યારે મળે? શિલા ઉપર ફળ ચડાવીએ ત્યારે. આ તમારું ફેવરિટ સોંગ છે, મને ખબર છે. તો એક વરદાન આપી દેવું કહીએ છીએ, મને તું સ્થાન આપી દે. પ્રભુ ત્યાં વસે છે શિલા પર, ત્યાં પણ આપણે પણ વાસવાનો ભાવ છે માટે. બરાબર છે ને? તો આ અષ્ટપ્રકારી પૂજાના દુઆ છે. આવા અષ્ટપ્રકારી પૂજા શીખવા માટે ભવિષ્યમાં આંખ ઊંચો કરજો અને આગળ આવજો. હવે આપણા શરીરમાં શું થાય છે એ આપણે જોવાનું, બીજા શરીરમાં શું થાય છે આપણે નહીં જોવાનું. ત્યાંથી સારું લે આપણા શરીરમાં આપણે મૂકીએ, પણ તોય છતાંય આ શરીરના કાર્યકર્તાઓને કે જેને એનું નોલેજ થોડું ડિફરન્ટ હોય, અનેકાંત વાતના વાદે જરાક થોડું ફેરફાર કરાવતા હોય, પણ જો એ ખોટા હોય તો એનો કાન નીચે જાય અને બૂટ બી મરાય માથામાં, ચંપલ કહે ને ખાવડો મરાય થઈ ગયા, મારવાનું છૂટ ચોગર કરીને. પણ હું શાસ્ત્ર તો ખોટો હોય ને તું નહીં, તો એના માટે કહું છું. આપણે 5 ચૈત્યવંદન કરવા માટે મને ઘણાના સજેશન આવ્યા હતા કે જેનું જેનું ચૈત્યવંદન હોય એને તમે આગળ બોલાવો, એ ચૈત્યવંદન ફળ નિવેદન પૂજાને બધું કરે અને પછી બેસી જાય. હવે એના માટે મેં એમ કરાવવા કરતાં અહીંયા 5 ચૈત્યવંદન બધા પાસે પહેલાં કરાવ્યા, જેને ચડાવો લીધો છે એને. એ શું કામ? હવે એ સમજાવવાની કોશિશ કરું છું. મારી પાસે 581 પેજની એક ગ્રંથ ચૈત્યવંદન ભાસ્કર, એમાં ચૈત્યવંદન સિવાય બીજું કાંઈ કહેવાતા નથી. ખાલી ચૈત્યવંદન કેમ કરાય એ જ કહે છે, બીજું કાંઈ. ચૈત્યવંદન એટલે ચૈત્ય, આ દેરાસર છે, ચૈત્ય છે. દેરાસરમાં કરવાની ભાવવંદના, દેરાસરમાં કરવાની ભાવવંદના એને ચૈત્યવંદન. પૂજા કેટલી થઈ? 3. ભગવાનની સામે ભગવાનને પૂજા બક્ષાવતી અંગ પૂજા અડીને, અગ્ર પૂજા પ્રકારની પૂજા સામે અને ભાવ પૂજા જે આપણે ચૈત્યવંદન. આ 3 પ્રકારની પૂજાની અવસ્થા થઈ. દેરાસરમાં કરવાની ભાવવંદના માટે ત્યાં પ્રભુના ગુણગાન ગાતા અને આપણા આત્માની નિંદા કરતા. હવે એમાં એમ લીધું છે, દેરાસરમાં સ્તવન કેવા હોય? હંમેશા દેરાસરમાં પ્રભુના ગુણગાન ગાતા જ સ્તવન ગવાય અને આપણા આત્માની નિંદા કરતા સ્તવન ગવાય. એ પરમાત્મા તમે કહો, અનંતા જીવોને તારી ગયા અને હું કહું મારા પરિવારના, મારા બાળકોને બી નથી તારી શકતો અને મારા પોતાની જાતને બી નથી તારી શકતો. એ આપણા આત્માની નિંદા કરે. અને પહેલી શું વાત કરી કે પરમાત્મા તમે કેવા? તો પ્રભુના ગુણગાન ગાતા સ્તવનો, આપણા આત્માની નિંદા કરતા સ્તવનો ગવાય. એ પ્રભુ મારામાં કેટલી ખામીઓ છે તેવા ભાવોવાળા સ્તવનો ગાવાના હોય છે. એક વાત જુદી પડે છે, શું પ્રતિક્રમણની જેમ 5 ગાથાના ને પૂર્વચરિત 100 વર્ષથી જૂના થઈ ગયેલા ગુરુ ભગવંતના સ્તવનો પરિસર આમાં દેરાસરમાં ગવાય? તો કે ના, દેરાસરમાં એવું નથી. હું ખાલી દેરાસરમાં વાત કરું છું, ભાવનાની વાત નથી કરતો. દેરાસરમાં આપણે કોઈ પણ સ્તવન ગાઈ શકાય. ગુરુ ભગવાનના પિક્ચરના સ્તવન ઉપરથી ગવાય તો એની બીજી વાત કરું છું. એટલે એમાં એવું જરૂરી નથી કે 100 વર્ષ જૂના ગુરુ ભગવંત હોય. આજના ગુરુ ભગવંતોએ બી સુંદર મજાની સુંદર સ્તવનની રચના કરી હોય તો એ ગવાય. આપણે ઘણી જગ્યાએ જો તમે ચૈતન્ય પૂરું થાય સ્તવન ગવાય જાય પછી ઓષધગ્રમ બોલે છે. તમે મને કહો કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં ઓષધગ્રમ બોલવાનું લખ્યું છે? દરેક જગ્યાએ એમ લખ્યું છે સ્તવન ના આવડતું હોય તો જ ઓષધગ્રમ બોલવું. હજારો બુકો છે, હજારો ગ્રંથો છે નાના મોટા, કોઈ પણ જગ્યાએ એમ નથી લખ્યું કે તમે સ્તવન બોલવો પછી પાછો એક ઓષધગ્રમ બોલો. હવે એનું તમને જણાવો, ઓષધગ્રમ ક્યારે બોલવાનું? ઓષધગ્રમ આપણે જો સ્તવન બોલ્યા, તમને એ શાસ્ત્ર મને બહુ ગમે છે પણ એ ગુરુએ લખેલું નથી, તમે પોતે રચના કરી તમારા ભાવ તો એ સ્તવન તમે બોલો. ત્યાર પછી તમારે ઓષધગ્રમ બોલવું જરૂરી છે. કારણ કે સ્તવન તમે કોઈ સાધુ મહાત્મા નથી, પણ તમારો ભાવ ઊંચો છે. તમે બેઠા બેઠા ભગવાનની અલગ બેઠા બેઠા ભાઈ, વાહ ગિરિરાજ વાહ, શું તારા ગિરિરાજ ઉપર વાદળો છે, શું અષ્ટપ્રકારી પૂજાના ઉપર બધા લક્ષણો દેખાય છે, શું આદેશો બધા, શું તમારો ઠાક છે.
તમે ક્યાં બેઠા છો? જુઓ તો ખરા, આમ પુરોઠો વાળીને બેઠા છો. હવે તમે ઢીસ નથી નથી આમ સાથે બે નથી. આપણા ભાવો છે, ઉપમા અલંકારો. તો આવા ભાવો જ્યારે તમે થઈને તમે સ્તવન લઈ છો તો તમે પ્રભુની સામે ગાઓ. તો ત્યાર પછી શું કરવાનું? બોલવાનું. ક્યાં બોલવાનું, ક્યાં નહીં બોલવાનું, કેવા સ્તવન કહેવાય, કેવા સ્તવન ના કહેવાય, આ બધું મેં તમને ચૈતન્ય વાંચન કર્યું. ગ્રંથમાં આવું નથી કહ્યું. હા, ઉપરથી સ્તવન ગાયેલા હોય તો વર્ષ ગાઓ, પોતા ગાયેલા છે, પણ ગ્રંથમાં આવું નથી કહ્યું કે જાણી બુદ્ધિને બોલીએ. જો આપણે વર્ષ બોલવાનું ના પાડ્યું, આ બુકની અંદર તમને કીધું કે આપણે પદ દર્શનમાં આ રીતે વિધિ કરવાની છે અને તમે એ રીતે વિધિ ના કરીને બીજી રીતે કરવા માંડ્યા તો અવિધિ થઈ ગઈ, મંથન કરવા માંડ્યા ને. ગુરુ ભગવંતે કીધું આમ કરવાનું છે, ચૈતન્ય આમ કરવાનું છે. એટલે તમને 10 પેજ 20 પેજ 40 પેજ આપ્યા છે. ચૈતન્ય આ કરવાનું છે, પ્રતિક્રમણ આ કરવાનું છે, દેવસ્ય પ્રતિક્રમણ આ રીતે કરવાનું છે, ચોમાસી પ્રતિક્રમણ આ રીતે કરવાનું છે, પાક્ષિક પ્રતિક્રમણ આ રીતે કરવાનું છે, સંવત્સરી પ્રતિક્રમણ આ રીતે કરવાનું. દરેકના તમને કંઈક બંચ આપ્યા છે, પોતાની મેળે કરાય કાંઈ ના કરે. તો ચૈતન્યમાં તમે વર્ષ એક્સ્ટ્રા બોલો તો એ જાણી બુદ્ધિને જો તમે બોલ્યા તો શું થયું? કાનો માત્રો અધિકો ઓછો ભણ્યો એનું આપણે પાપ આપી દીધું. તો આપણે શું કામ કરવું? એટલે કોઈ પણ જગ્યાએ થતું હોય જ્યાં એક વાર તમને લાગે ખૂણામાં લઈને જઈ શકો, એ લોકોને કરવું હોય તો ભલે, ના કરવું હોય તો એમ ના કરવો, એમની સમજ. પણ મેં તમને અત્યારના બધું લોજિક સમજાવી દીધું છે કે શું કામ નહીં, શું કામ નહીં. માટે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ એરર થતી હોય ને તો એને કહેવાનું કે આની પાછળનું રીઝન આવું છે. અને ચૈત્યવન ભાષ્ય મારી પાસે ગ્રંથ છે અને કે ઉલ્લાસભાઈ પાસેથી બોરો કરી વાંચો, ટાઈમ છે ને તો વાંચો. વિધિમાં આવું ના કરે તો પોતાના મેળે જે સંતો ખરાકી જરૂરી છે. અનેક કાંડ વાત છે. આઝાદ મેં કીધું ચલાવાય અને ન ચલાવાય. રાગ દ્વેષ છોડી દો. કોઈ ચલમાં કાંઈ પણ થતું હોય તો આપણે રાગ દ્વેષ છોડી દો. તમને એમ લાગે કે આપણે સજેશન કરીએ તો કરવાનું, ના માનો છોડી દો. પેજ નંબર 48 પર કહે છે, મુગ્ધ લોકો વિચારો કર્યા વિના કોઈ વસ્તુને ફોલો ના કરે. મુગ્ધ લોકો એટલે જ્ઞાન, સમજુ. આપણે બકરા નથી. ઇન્ડિયામાં એમ કહેવાય ગાર્ડન જેવો પ્રવાહ. એક બકરો હોય ને, એક ઘેટું હોય ને, બીજા બધા ઘેટાની પાછળ પાછળ જ ચાલે. એટલે ખબર નથી ખાડો આવ્યો પડી જ જાય. એક પડે તો બીજા 100 ચાલતા 100 પડી ગયા. આપણે એવા નથી, આપણે બુદ્ધિવાળા છીએ. તો આપણે આપણી બુદ્ધિએ જવાનું છે. શું વર્ષોથી થતી હોય જે કાંઈ વિધિ ગુરુ ભગવંતોએ જે કીધી હોય બધી ખોટી હોય. ઘણી વાર શું છે, આજના નવા માણસ થતા હોય છે, જ્ઞાની હોય છે, પણ આ બુકમાં મારું નામ આવે એવો ભાવ આવી જાય છે. કારણ કે આ પંચમખાના સાધુ સાધ્યો છે. આ ડોર બંધ કરી દે ને, બહુ અવાજ આવે છે પ્લીઝ. તો આપણે એ જોવાનું છે. હવે પેજ નંબર 82 થી 179 ની ગાથા છે. 3 વાર નિશ્ચય કે છે. ચૈતન્યમાં શું આવે ને શું ના આવે તમને કીધું. 3 વાર નિશ્ચય કરવાની હોય, 3 પ્રદક્ષિણા દેવાની હોય, 3 વાર પ્રણામ દેવાના હોય, 3 પ્રકારની પૂજા, 3 અવસ્થા, 3 દિશાનું નિરીક્ષણનો ત્યાગ. મેઇન પોઈન્ટ આ હતો, 3 દિશાનું નિરીક્ષણનો ત્યાગ. ચૈતન્ય કરવા માટે જો જ્ઞાતિ કોઈ ઊભા થાય, પાછળથી કોઈ ચૈતન્ય કરવા માટે ઊભા થઈને અહીં આવ્યા તો વચ્ચે આવતા શું કરશે? જોશે મારો પગ આવી જશે, કોઈ પડી જશે, હું કોઈના પગ ઉપર મૂકી દઈશ. આવતા જોશે, અહીંયા આવશે. અહીંયા આવીને પછી ચૈતન્ય અહીંયા સાધ્ય કરવા આવવાનું છે. તમારે સાધ્ય કરતા ઉદાહરણ હું પાછું છે, તમારું બધું જ્યાં જોવાનું છે. અહીંયા પટમાં શું છે તમે બધું જ્યાં જોવાનું છે. એથી વધારે આગળ વધ્યા પછી પાછા જશો ને તો આમ ત્યાં જોશો કોણે સાડી પહેરી છે, આ કવિતાબેન કયા કપડાં પહેરીને આવ્યા છે, આ બેન કઈ કપડાં પહેરીને આવ્યા છે, આ કોણ છે. તો જોતા જોતા ચારે બાજુ આવશો ને એટલે તમારું શું થઈ જશે? તમારા ભાવો તૂટી જશે. પ્રભુની સમક્ષ દ્રષ્ટિ કરવાની છે. આમ નીચું જમીને બેસવાનું નથી, નીચે જમીનને નથી જોવાનું, અહીંયા કચરા ભેળા કરીને પ્રભુની આંખની સામે નિર્મળતાથી જોવાનું છે. એવી રીતે ચૈતન્ય કરવાનું છે. ભાવો ક્યારે આપે? ભાવ પ્રધાન ધર્મ છે. ભાવ ક્યારે આપે? ભાવથી આરાધના કરીએ તો જો આપણે જોતું હોય તો ચૈતન્યમાં 3 અવસ્થા. હવે તમને કીધું પ્રમાણે જો વારા પરથી એક જણા ઉભા કરવું, એક જણા બેસે. કોઈ મારા જેવો ડાયો હોય તો ચોખાના દુઆ બોલે, ફળના દુઆ બોલે, નૈવેદ્ય દુઆ બોલે, અનાળી બધા દુઆ બોલે. તો
તો એક એક જણો 5-5 મિનિટ લઈ જાય તો 5 જણાને ચૈત્યવંદન કરાવો, ઊભા થઈને બેહાડો તો 25 મિનિટ તો આપણે લઈ ગઈ. શું આપણી પાસે એટલો ટાઈમ છે? 2 કલાકમાં દર્શન કરતા આરતી મંડળ જેવા કરતા થાય છે, અને 1 કલાક આપણે અહીંયા જ ખાલી આપણે સ્વાધ્યાય કરીએ છીએ. બાકી સામાયિકમાં તો કોઈ બેસે છે, કોઈ નથી. તો અહીંયા આપણે ધર્મનું કંઈક શીખવા મળી રહ્યું છે, તો આપણે એ બી કરવાનું છે. તો આપણી પાસે ટાઈમ હોય તો આપણે કંઈક શીખશું. જે અત્યારના મેં તમને અષ્ટપ્રકારની પૂજાનું શીખવાડ્યું, આ ચૈત્યવંદનનું શીખવાડ્યું. જીન બિંબુના અક્ષુ નયન સમક્ષ નજર રાખવાની છે, ડાબે જમણે જોવાનું નથી. દેરાસરના દરવાજા પર 3 ઋષિ બોલવાની છે. આપણે બધા શું કહીએ છીએ? દેરાસરમાં જઈએ ત્યારે ભગવાનની સામે ચૈત્યવંદન કરતા ઘણા ગ્રંથોમાં એમ કે દેરાસરમાં જતા 3 ઋષિ બોલી રહેવાના. 3 વાર કહેવાનું છે, યાદ કરવાનું છે. હું દેરાસરમાં છું. એ જોસ્તાબેન જૈનની અંદર શાખામાં છો ને, નાખો દેરાસરની બહાર 84 પ્રકારની જધન્ય આશા નીકળી. જોસ્તાબેન તમને તો મળે છે. તો જોવો દેરાસરની કેટલો વિનય વિવેક આપણે ભેગા થાય, આમ કરીએ તેમ કરીએ, આપણે કરવાનું છે ને. ચાલુ ચૈત્યવંદને આપણે ઉભા થઈને વાર્તા કરીએ કે વાત કરીએ. એ વહી ના જતી, હો હું આવું છું, હમણાં વાર્તાનું કામ છે, મારે તને કંઈક આપવાનું છે. તો શું થઈ જાય છે આપણે? 84 આશામાંથી એક આશા. હું તમને કહું છું થાય એટલું કરો. બહુ ચીકણા થવાની જરૂર નથી. હું બી કરી દઉં. હું જો વાતે નથી થતું ચૈત્યવંદન કરવામાં બેસાતું નથી, ખમાસું નથી દેવાતો તો નથી દેતો. મારા શરીરની અશક્તિ છે, પ્રમાદ છે. પણ તમારે એવું કરવું જરૂરી નથી કે તમારું થાય તો. માટે જે થઈ શકે એ જોવાનું છે. પોતાની જગ્યાએ ચંચળ મન અને આંખો કોઈ પણ પ્રકારના કર્મ બંધ કરી દેશે. માટે મેં ચૈત્યવંદન જેનો ચડાવ હોય તેને પહેલા કરી દેવા માટે કહ્યું છે. વળી કોઈ બધા દુઆ બોલવા લાગે, જતા આવતા ચાલને મારી ભેગી એવું બી થયું. ચાલને મારી ભેગી, ચાલને ચૈત્યવંદન એક જણાએ લીધું છે. જગ્યા ઓછી હોય તમે કહેતા હાલ આરતીમાં કેટલું લાગ્યું? એ તમે બધા 15 જણાને બોલાવી તો અહીંયા ઝઘડો થઈ જાય. એ બી વિચારો. બીજી જગ્યાએ કેવી રીતે સગવડતા થાય છે, કેવી રીતે થાય છે, બધાના પોતપોતાના શરીરની અનુકૂળતા પ્રમાણેની વાત ચાલે છે. પદ દર્શન બાદ જે પ્રોગ્રામો કરીએ છીએ ને ધર્મનું સમજીએ છીએ તો પદ દર્શન બાદ જે પ્રોગ્રામ કરીએ છીએ ને ધર્મનું સમજીએ છીએ તે પણ સાવ અલ્પ સમય રહી જાય જો વધારે ને આ બધું કરવા માટે. તો મારું આ સજેશન હતું. મેં 6-7 જણાને પૂછ્યું બી કરું, ઇન્ડિયાથી પૂછ્યું અને અહીંયા બી 2-3 જણાને પૂછ્યું. હું આવી રીતે કરું તો આમાં મારે કંઈ ભૂલ તો નથી થતી. અને આ રીતે મેં કહ્યું છે 5 ચૈત્યવંદનને ચડાવવા લીધા એને. અને ભવિષ્યમાં બી હજી પણ કહું છું, મારી ભૂલ થાય હું કાન પકડી માફી માંગી લઈશ, પણ મને શાસ્ત્રોક્ત વાત કરજો. આમ ના કરાય, આમ કેમ નહીં એવા ક્વેશ્ચન મને નીચે પાડો. તમારી જાતને ઊંચી રાખી હોય એવી રીતે દરેક કરાવો ને તો હું તમને એ ભાષામાં જવાબ દઈશ. કારણ કે હું બી એવો સમય તો ધારી નથી, મને બી ગુસ્સો આવી જાય છે. અધૂરું જ્ઞાન અને હોશિયારી વધારે તો હું એને જવાબ તો દઈ દઉં છું, એટલે મને ક્ષમા કરજો. દરેકનો ને થશે. હવે એક વસ્તુ તમને આ કહું છું. અહીંયા મેં એક સાચો કહ્યો છે એ હું તમને સમજાવું છું. બધા આરતી મંડળીઓ કરીએ 8 વાગ્યાને તમને કહેજો. અહીંયા સાચો કહેલો છે મેં, એ સાચા વિશે હું તમને સમજાવું છું થોડું. અને જો તમે જ્યારે ઉભા થા આરતી મંડળીઓ કર્યા પછી દર્શન કરવાના 108 થી ભાવયાત્રા કરવાની છે. તમને ત્યારે આટલા તો દુઃખ નહીં સમજાય. જો આ અરિહંત પરમાત્માએ સમજી નમો અરિહંતાણુ, આ નમો સિદ્ધાણુ, આ નમો આયર્યાણુ, આ નમો ઓજ્જાયણુ, આ નમો લયસ્વસાણુ. આપણે શિક્ષક કહીએ નમો અરિહંતાણુ, નમો સિદ્ધાણુ, નમો આયર્યાણુ, નમો ઓજ્જાયણુ, નમો લયસ્વસાણુ. 5 તો તમને ખબર છે, શિક્ષકોની પૂજા કરતા હોય. હવે આમાં શું છે? નમો દાન, નમો દંશણ, નમો ચારિત્રસ અને નમો તવસ. આવી રીતે છે. આપણે ત્રિપદી કીધી, દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્ર. પણ અહીંયા હું શું લઉં છું? જ્ઞાન લઉં છું. જ્ઞાન હશે ને તો ભક્તિ થશે. હવે હું તમને એના બધાના પુરાવા આપીશ. યોગાનંદ આમ કેમ કહું છું તો એના તમને પુરાવા આપવા હોય તો તમને હું એના પુરાવા અમુક દાખલા સહિત આપું છું. સૌથી પહેલું નમો અરિહંતાણુ તમને બધું ખબર છે. અરિહંતાણુ એટલે શું? અરિહંત પરમાત્માને વંદન.
અરિહંત પરમાત્માની ભક્તિ. તો અરિહંત મોટા કે સિદ્ધ મોટા? સિદ્ધ મોટા. પણ સિદ્ધ સુધી લઈ જનારા કોણ? અરિહંત પરમાત્મા. અરિહંત પરમાત્મા આપણે સિદ્ધ સુધી લઈ જાય. તો અરિહંત પરમાત્મા જ્યારે આપણે સિદ્ધ સુધી લઈ ગયા તો સિદ્ધ પરમાત્મા એ તમે કીધું એટલે સિદ્ધ પરમાત્મા અહીંયા ઉપર કીધું વચ્ચે અરિહંત ઉપર સિદ્ધ. પછી આવશે આમાં દક્ષિણ બાજુ ત્યાં આવે છે નમો આયર્યાણ અને અરિહંત પરમાત્મા. પછી નમો ઓજ્જાય એટલે ઉપાધ્યાય મહારાજ. ઉપાધ્યાય મહારાજો સાધુ સાધ્યુઓને ભણાવે. એને લોકોને કહે કે આ રીતે ધર્મ કરવાનો છે. અને પછી અહીંયા છે નમો લોહે સવ સાહુણમ, સાધુ સાધુ. તો બધાએ કમસે કમ આપણે એટલું તો કહ્યું નમો લોહે સવ સાહુણમ. નમો લોહે નમો લોહે સવ સાહુણમ. દરેક સાધુ સાધુઓને આપણે મધ્ય વંદનાની વંદના કરી. પછી એમાં ઉપાધ્યાય આવી ગયા અને આચાર્ય આવી ગયા. એક જ શબ્દ ઉઠીને રોજ બોલો નમો લોહે સવ સાહુણમ. બધા સાધુઓને સાધુને વંદના કરી. કેટલું પુણ્ય વિચાર કરવાનો છે એક જ શબ્દમાં. પછી આવે છે ઉપરના ભાગમાં આપણે કીધું પદ્મમ નાણમ તવો દયા. પદ્મમ નાણમ તવો દયા આગમ વચન છે. એટલે આગમ ગ્રંથનું વચન છે જેનો અર્થ છે જ્ઞાન જ અક્ષય છે. ચોખાની જેમ જ્ઞાન જ અક્ષય છે. આખું છે જ્ઞાન, બીજું બધું નથી. જ્ઞાન જ અક્ષય છે જે મનુષ્યને દરેક જગ્યાએ સાથે હોય છે. માટે તેને સમ્યક જ્ઞાન કહે છે. આપણામાં જ્ઞાન ના હોય તો આપણે ખબર છે રસ્તામાં કેમ ઉતરાય? અહીંયાથી બહાર જાય સીડી છે કે આગળ છે કે 4 પગથિયા છે કે ટેકીને જવાનું છે, કૂદીને જવાનું છે. તો માટે આપણે જ્ઞાન હોવું જોઈએ. એટલે જે જ્ઞાન પચમના આપણે ઘણે જ્ઞાન પચમની વિધિ કરી ત્યાં બેઠેલામાંથી 10 જણા 5 જણા વિચાર કરવાનું છે. જ્ઞાન પચમની વિધિ આવી ને હમણાં જ્ઞાન પચમ નથી, થોડા દિવસ અત્યારે છે. જ્ઞાન પચમ કહ્યું તો જ્ઞાન જ્ઞાન વિજ્ઞાન આવે છે. જ્ઞાન હશે તો જ સાચા દર્શન થશે. માટે આપણે અહીં જ્ઞાનને પેલા લઈશું. કોઈ પણ વિધિ કરતા જ્ઞાન પેલા લેવાનું કહ્યું છે, નહીં તો સાચા ભાવ ન આવે. જેમ તમને થોડી વાર પહેલા કીધું 100 પાવનનું પુણ્ય હોય ને 10 પાવન થઈ જાય. 100 પાવનનું પુણ્ય હોય 10 પાવન થઈ જાય. અહીંયા જ્ઞાનની વાત ચાલે છે. જ્ઞાનમાં શું થાય? જો જ્ઞાન ના હોય ને તો વાતો કરીએ આપણે, બીજાને ડિસ્ટર્બ કરીએ વાતો કરીએ. એટલે જ્ઞાન વગરની ક્રિયા થઈ જાય. અહીંયા બેઠા છીએ, પ્રોગ્રામ છે, સગાવાનો પ્રોગ્રામ છે, બધા વાત ઉપાયું છે. એ જ્ઞાન નથી. દેરાસરમાં બેઠા છો, હમણાં 84 જતનની આશાની વાત. તમને હોસ્પિટલ ક્યાં હોય? ડૉક્ટરની સામે 2 લાગ્યા, 2 ડૉક્ટર 3 ડૉક્ટર છે. આ 2 ડૉક્ટર છે ને વાઈફના બાકીની જીપી છે. બીજા 2 ડૉક્ટર તમને ખબર નથી, આપણે ડૉક્ટરો છે. એની સર્જરીમાં આપણે વાત કરીએ ચાલશે ને? રિસેપ્શન આવીને કહી દેશે ભાઈ અને બહાર મૂક્યા. ફોન આવ્યો ને કહે ફોન વાપરવાનો મનાય છે. ઓલ તો ફોન ક્યાં ડિસ્ટર્બ કરે? ક્યાં ડિસ્ટર્બ કરે? એમાં નહીં કરતા કેવી જગ્યાએ ને? પણ તોય તમે બોલ મારો છો ને, ફોન નથી લાવે, બહાર જાઓ. તો વિચાર કરો તો વાત કરવાનું કેવી રીતે લાગે? અને જોઉં છું અહીંયા ઉભા ઉભા વાત કરો તો જરાક સભ્યતા બી હોવી જોઈએ આપણે. એનું નામ છે જ્ઞાન. હું મેળા જ્ઞાન નથી મારતો, મને માફ કરજો, પણ તમને એક્સપ્લેન કરું છું. થોડીક આપણામાં બી થોડી હોવી જોઈએ. એવું હોય તો પ્રોગ્રામ પડે ત્યારે વાતો કરતા ને એકાબીજાને ઘરે જઈને વાતચીત થઈ શકશે આપણે. રાઈટ, આની વાત થઈ. પછી કે છે આપણે કઈ પ્રદક્ષિણા કરી. કાળ અનાદિ અનંતથી પ્રદક્ષિણા કરતો ને પેલી કાળ અનાદિ અનંતથી એમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર પ્રદક્ષિણા કરી. શું કે છે? પેલું જ્ઞાન દેખાય. પછી બીજી પ્રદક્ષિણામાં બે રીતે આવે છે જન્મ મરણાદી સવી ભય ટળે જ્ઞાનવરું સંસારમાં જ્ઞાન વિના કાંઈ નહીં. એમાં બી છે. ત્રીજી પ્રદક્ષિણામાં કે છે ચૈત્ય સંચય કર્મ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર રત્નત્રય પ્રતિષ્ઠા. તો બી જ્ઞાન જોયું ને? હા, જ્ઞાન કેટલી જગ્યાએ છે. જ્ઞાન નથી તો આપણી પાસે કાંઈ નથી. આજે મને તમે અહીંયા ઊભો કરો છો, મને અહીંયા બેસાડો છો, ઉલ્લાસભાઈને આ જ્ઞાન છે, બાકી ભલે ઉલ્લાસભાઈને ઇંગ્લિશ બોલતા ના આવડતું, ઉલ્લાસભાઈ ના જ્ઞાન છે, ઉલ્લાસભાઈને બેસાડો. સમજો તમે જ્ઞાન બધી જગ્યાએ આપણે જોઈએ છે. બધાની રીતે ક્લેવર છીએ, કોઈનાથી ઉતરતા નથી. જ્ઞાન મળી ગયું સાચું તો દર્શન થઈ ગયું, અને દર્શન થઈ ગયું તો શું કરવાનું આવે? હવે સાચું જ્ઞાન મળી ગયું, દર્શન થઈ ગયા પ્રભુના, તો પ્રભુના જેવું થવાનું છે.
તો શું કરશું આપણે? શું કરશું આપણે? 4 લઈશું. સાચું જ્ઞાન મળે તો દીક્ષા લેવું. અને દીક્ષા લઈએ તો મોક્ષ છે ને આપણું. માટે આ બધી વસ્તુ નાની નાની છે, ટુકડા ટુકડા એ કરવાનું છે. એટલે આપણા ભાઈ 426. 26. હવે આજે વખતે છે ને આજે ખાલી જ્ઞાનમાં કમસે કમ 5 ખમાસના દઈએ તો આપણે જ્ઞાન વાંચનની વિધિ બી થોડી તો કરવી. તો અનુકૂળતા હોય ઊભા થઈ શકો છો, કરી શકો છો, અને નહીં તો ખાલી બેઠા બેઠા 5 જ્ઞાનના ખમાસના દઈએ. મતિ જ્ઞાનમાં મતિ જ્ઞાનથી મનુષ્ય તિર્યક ભાષાને સમજી શકે. નેમિનાથ ભગવાન પાંજરામાં પુરાયેલા પ્રાણીને સમજી શક્યા હતા. તે સ્ટોરી યાદ છે. શું થયું? ચૌદ કરોડના દરેક આગમનનું દરેક વિધિ શું કામને શાસ્ત્ર કેવી રીતે કરવી જોઈએ, અથવા આ જ્ઞાની મહાત્મા જે કંઈ કરે કરાવે તેઓમાં શ્રદ્ધા રાખી ભક્તિ કરવી, ડાયા કરે બધા ફેરફારો પોતાની મેળે ન કરવા, એનું નામ સૂત્ર જ્ઞાન. ગુણ જેને હરિકા વંદના તે માની શ્વાસમયી સોવા ઈચ્છામી કમસ્નો મંદિર ઉજવણી જાય વિષય મતે નોંદાની શ્રી અવધિ જ્ઞાનાય નમઃ. આજના જમાનામાં કોઈને અવધિ જ્ઞાન ન થાય. કોઈ એવા બહુ ઉચ્ચ સાધુ ભગવંત હોય તો એને અહીંયાથી કુલના ગેટ સુધી માન થાય. એટલે યાદ રાખવાનું. કોઈ એમ કે મને અવધિ જ્ઞાન થઈ ગયું, મને કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું, હું આમ કરી આવ્યો, તેમ કરી આવ્યો, કોઈ નિષ્ણા થાય. જૈન ધર્મ ના પાડે, બીજા ધર્મ કહેતા હોય. જોતો થોડો ચાલો ઉપનિનો સર્વવિધિ ગુણકામ પદનજ કેરના ભાવદરી ઉલ્લાસ ઈચ્છામી કમસ્નો મંદિર ઉજવણી જાય નિશ્ચય મથેન મંદામી શ્રી મનોફય જ્ઞાનાય નમો નમઃ. દીક્ષા લીધા બાદ જ આ જ્ઞાન થાય. તો દીક્ષા લીધા પહેલા કોઈને જ્ઞાન થાય? મનોફય જ્ઞાન. હજી તો કેવળ જ્ઞાન ક્યાંની વાત છે. મનોફય જ્ઞાન બી ના થાય જો જૈન દીક્ષા ના લીધી હોય તો. ગૃહસ્થને તો કદી જ ના થાય. દ્રવ્ય અને ભાવ સ્વયં હોય તો જ થાય. માટે સર્વવિધિ લઈ લેવી તો આ જ્ઞાન થાય. જેકપોટ લાગે તો બધું સારું થઈ જાય, તે દીક્ષા લે તો બધું સારું થઈ જાય. ચાલો કેવળ પરમાત્મ પ્રદાન કેવળ જ્ઞાન પૂજા કરી કેવળ જ્ઞાન ઈચ્છામી કમાસનો મંદિર ઉજવણી જાય નિશ્ચય મથે નમંદામી શ્રી કેવળ જ્ઞાનાય નમઃ નમઃ. આ કાળમાં કોઈને થાય જ નહીં. કોઈ કહે કે મને થયું છે તો જૈન શાસનના માન્ય જ નથી. કેવળ જ્ઞાન અરૂપી છે, રૂપ નથી. 4 જાતિ કર્મનો ક્ષય થવાથી કેવળ જ્ઞાન મળે છે. કર્મ 8 થયા, તેમાંથી 4 કર્મનો અઘાતી કર્મનો નાશ થાય તો આ જ્ઞાન થાય છે. પછી સિદ્ધાનંદ આદિના દાદા નમો જીર્ણ આ વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. હસ્તગીરી તીર્થ આદિનાથ જીને નમોજીનાનંદ આ વ્યાખ્યા કરીએ છીએ. So very shortly, Palikarama, it says every particle, Kakra, infinite souls have gone to moksha. Namo Siddhartha. A very short story just to illustrate what we have. There was a beggar who was begging at a crossroads of a junction. Every day he asks for pennies and pennies from people. He lived his whole life at that crossroads, at that junction. He passed away and the people dug in that crossroads to bury his body. As they dug, they found a huge amount of treasure just there. In the same way, within us, within our faith, in our religion, in our Jainism, we have the biggest treasure.
in our heritage. But we look for treasure in everything else. Now, whether that's jobs, family, work, everything else it might be. And because of language barriers, because of generation differences, we might not always understand everything. First time we came to Hulas Uncle's Derasa today, it was amazing. My Derasa will get closer in East London. Such a nice Derasa, such a nice, so much rich knowledge, so much things to learn and understand. So the only message, like, I'm not going to talk for long or anything, the only thing I'd say is just because there might be a language barrier, or if you don't always understand the rituals or the different things we're doing, doesn't mean that there's not a lot of value and a lot of things in it. It just means, just like the frog in the well doesn't understand what a huge sea is, in the same way, sometimes we might not be able to connect looking from the well how big the ocean is. It doesn't mean the ocean isn't huge. It just means that we haven't found a way to connect to all of that yet. So this is a couple of metaphors there, just to say and just to illustrate that. All of you, thank you for inviting us all to the East of London Jain Sangh. And yeah, that's all.